స్వాగతం. నేను మీ పవన్. ఈరోజు మన ఎల్లోరా కేవ్స్ చూడడానికి వచ్చాము. మన ఔరంగాబాద్ దగ్గర నుండి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో చాలా అందమైన కేవ్స్ ఉంటాయండి. దాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చాం. ఇప్పుడే లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాం. టికెట్ తీసుకున్నాం. స్కాన్ బార్ స్కాన్ కోడ్ ఉంది. ఎంటర్ అవుతున్నాం. కమాన్. चलिए जाना पड़ता अभी उधर से ओके అది కనిపిస్తుంది కైలాస టెంపుల్. అది ఒక బండరాయితోనే మొత్తం టెంపుల్ని నిర్మాణించారు. మొత్తం అది వచ్చేటప్పుడు చూద్దాం. ఈ ఎండ బాగుంది. ఎండ టైంకి వచ్చినాం. ये क्या है? ओ स्टोन का डिज़ाइन. कितने प्राइस है? 450 का प्राइस है. और थैंक यू है। ये जो कल्लू अपन देख रहे हैं, ये जो रॉक्स देख रहे हैं, इस कल्लू का नाम है बसॉल्ट रॉक। हीलिंग के लिए, माइंड के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही नेचुरल होता है। अभी समर लग रहा है सर, समर में वेरी हॉट होता है, लेकिन ये कल्लू के अंदर में अगर अपन बैठते हैं तो ये पूरा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडी के सीज़न में यहाँ पे अगर अपन आएंगे तो ये पूरा कल्लू हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। कोई ब्लैंकेट, जॉकेट, स्वेटर वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बुद्ध गुहा बनाने के लिए चालुक्य डायनेस्टी किंग्स लगे, चालुक्य डायनेस्टीज। हिंदू गुहा बनाने के लिए राष्ट्रकूटा कर्नाटका, राष्ट्रकूटा किंग्स। राष्ट्रकूटा में से सिमिलर एक किंग्स का नाम है अमोघवर्षम। उन्होंने जैनिज्म की 5 गुहा बनाए। तो ये 600 साल में पूरा केव का काम किया गया है। ये पूरा बनाने का रीज़न ध्यान, मेडिटेशन, योगा के लिए उन्होंने बनाया, मेडिटेशन के लिए। अपन इस साइड में जा रहे हैं। 10 नंबर की गुहा पहले अपन देखेंगे। उसमें बुद्ध भगवान का 35 फीट हाइट का मूर्ति बना है, 35 फीट हाइट का। बुद्ध रिलीजन में 2 टाइप के बुद्ध होते हैं। एक तो हीनायन, कोलंबिया, ताइवान, कोरिया, चाइना, जापान, उस साइड के बुद्ध लोग पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं। उनका स्तूपा होता है, वो स्तूपा के नीचे बैठकर ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। और दूसरे किस्म के जो बुद्ध होते हैं वो है मायन पर्सन, यानी कि वो डायरेक्टली गौतम बुद्ध भगवान का मूर्ति का पूजा करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलकर। तो केव नंबर 10 में स्तूपा और गौतम बुद्ध भगवान का टीचिंग मुद्रा बताया है 35 फीट हाइट का। ये पूरा 34 गोवा देखने के लिए 2 डे लगता है, लेकिन ये पूरा कनेक्टेड नहीं है। ये पूरा राय वो राय तक है। वो देखिए उधर माउंटेन दिख रहा है, पूरा वहाँ तक केव है। इसको देखने के लिए 2 दिन लगता है। लेकिन मंची गोवा अगर अपन देखेंगे तो 1 आवर में, 1.5 आवर में, 2 आवर्स में हो जाता है। आइए तो वाटर ऐसा మళ్ళీ వస్తుంది కొంచెం కొంచెం తెలుగు
वगैरह के सीखने की जगह थी। क्या क्या है? स्टूडेंट जो आते थे ना सर, उनके सीखने की जगह है। ये पूरा 3 स्टोरीज बना है। क्या सीखने है? ये बुद्ध के रिलीजन के बारे में वो कुछ सिखाया करते थे यहाँ पे। बुद्ध रिलीजन के बारे में वो सिखाया करते थे। ये पूरा 3 स्टोरीज बनाया है, पिलर वगैरह को काट कर 3 फ्लोर बिल्डिंग बनाया है। कुछ यहाँ पे जो मॉन्क पीपल वगैरह जो आते थे, उनके सीखने की जगह थी यहाँ पे। पूरा 3 स्टोरीज बनाया है। पत्थर का कितने साल हो गए? ये पूरा रहने చెప్పి మన గైడ్ చెప్తున్నాడు. की जगह देखिए, इसमें पूरा कमरा दिखाई देता है। मांग बोले तो मॉन्क बोले तो उनका पुजारी, बौद्ध पुजारी। బౌద్ధ పూజారి వాళ్ళు అతను నేర్చుకునే విద్యార్థులు వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక హాస్టల్. ఇందాక చూసిందేమో స్కూలు, వేద పాఠశాల. 1500 సంవత్సరాల క్రితం ఇది నిర్మాణించారని చెప్పి చెప్తున్నారు. 3 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది ఇది. नंबर लोगो है जी। जाना पड़ता अंदर में जाने के बाद 35 फीट हाइट का बुद्धा दिखाई देता है अपने को। हीनायन का स्तूपा और गौतम बुद्ध भगवान का टीचिंग मुद्रा देखने मिलता है। लेकिन ये मंदिर के अंदर में जाने के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि या ओम नमः शिवाय बोलकर आप आवाज करते हैं तो इसके अंदर इको आवाज आता है, इको साउंड आता है। क्योंकि 1500 साल पहले कोई इको साउंड वगैरह नहीं था, तो इसके अंदर नेचुरली इको साउंड आता है। ऊपर सीलिंग जो देखेंगे वो पूरा एलिफेंट के स्केलेटन के जैसे दिखाई देता है। यस, एलिफेंट स्केलेटन दिखाई देता है अंदर में। बुद्ध गया में बौद्ध भगवान का एक खोजने के नीचे ध्यान मिला था, वो एक ऊपर दीप दिख रहे हैं। पीपल के पत्ते के जैसे दिखाई देता है। उसके लेफ्ट राइट साइड में चिन्ना साइड मोड़ स्टेचू दिख रहा है सर। क्या है? वो बौद्ध भगवान का वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। वो गंधराज और अप्सर है। आप साउथ इंडिया से, साउथ इंडिया में बौद्ध भगवान का जितना भी मंदिर आप देखोगे तो वो ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। गोपुरम से इधर देखिए, साउथ इंडिया टेम्पल ये हाँ। और अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वो ऐसा डिजाइन बनाया है। ये साउथ इंडिया में ऐसा रहता है, हमारे पास ऐसा रहता है, नॉर्थ में ऐसा रहता है। 1500 साल पहले जो लोग यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने आने वाले जनरेशन को बताया कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, हैप्पी कपल्स। सर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, 1 डॉटर 1 सन। ऊपर का छोटे छोटे चिन्ह मूर्ति देखिए, हस्बैंड वाइफ दिख रहा है सर आपको। उनके पैर के पास दो बच्चा दिख रहा है। इसके अंदर में जाने के पहले चप्पल शूज उतार के जाना है। आने के बाद में चप्पल शूज पहनकर लेफ्ट साइड से स्टेप्स होता है ऊपर जाने के लिए। इधर एक मिनट है। ये 1500 के बाद में ये 1500 इयर्स ओल्ड है सर। 1500 సంవత్సరాల కింద 1500 సంవత్సరాల కింద నిర్మాణించినటువంటి స్ట్రక్చర్. ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ యొక్క మందిర్ ఇది 10th కేవ్ అని అంటారు. దీన్ని ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వారు 10వ కేవ్గా గుర్తించారు, గుర్తించారు. వెళ్ళొచ్చు, అందరు వెళ్ళొచ్చు లోపలికి. చెప్పులు ఇప్పి లోపలికి వెళ్ళాలి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత 35 అడుగుల బౌద్ధ విగ్రహం లోపల ఉంటుంది. ఆ ఒక విగ్రహం చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. దానిపైన ఒక స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనం సీలింగ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ జమానాలోనే ఆ టైంలోనే సీలింగ్ అనేది ఒక ఎలిఫెంట్ స్ట్రక్చర్ లాగా సీలింగ్ ఉంటుంది. మా గైడ్ చెప్తున్నాడు, నాకు ఈ విషయాలు కూడా తెలియదు. మా గైడ్ చెప్తున్నాడు, నాకు కూడా పెద్ద తెలియదు ఈ విషయాలు. అదేవిధంగా అక్కడ చూసినట్టయితే బౌద్ధ మతానికి సింబల్ అంటే మన గౌతమ బుద్ధుడు రాగి చెట్టు కింద జ్ఞానోదయం అయినట్టు ఆ ఒక ఆకు స్ట్రక్చర్, రాగి చెట్టు ఆకు డిజైన్ అది. ఆ రాగి చెట్టు ఆకుకి అటు అక్షరలో స్వాగతం పలుకుతున్నట్టు ఆ డిజైన్. అదే ఇంకొకటి టెంపుల్స్ ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుందో ఇటు పక్క ఉంది. రైట్ సైడ్ ఏమో నార్త్ ఇండియన్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో నార్త్ ఇండియన్స్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి చిన్న విషయం ఏంటంటే డిజైన్ చూసినట్టయితే అక్కడ భార్య, భర్త, కొడుకు, బిడ్డ అంటే ఫ్యామిలీకి ఇద్దరే అన్నట్టుగా చిత్రీకరించి పెట్టారు. మొత్తం టోటల్గా రామ్నగర్ వచ్చేది అద్భుతంగా ఉన్నది. 1500 సంవత్సరాల కింద ఉన్న ఈ కట్టడాలు ఇప్పటివరకు చెక్కు చెదరలేదు. ఎంత టెక్నాలజీ, ఎంత ఇంజనీర్ వాళ్ళ నైపుణ్యం ఉన్నదో ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. మరి 1500 ఇయర్స్ బ్యాక్ వాటర్ మనం ఇప్పుడైతే బోర్లకు వెళ్ళి బావిలోకి వెళ్ళి మనం మోటార్ వేసి మనం వాటర్ తోడుకుంటున్నాము.
టెక్నాలజీ అంతగానో అడ్వాన్స్ ఉంది. కానీ ఆ టైంలో ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ ఎట్లా, బాయిల్ ఎట్లా ఉండేది అని అంటే పైన వచ్చిన వర్షం నీటిని వృధా చేయకుండా ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ చేశారండి. ఇళ్ళకి వెళ్ళి వాటర్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, చూడొచ్చు. ఆటోమేటిక్గా వాటర్ పైకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక బావి, ఈ కింద చాలా డెప్త్గా ఉంది. దీన్ని సీల్ చేశారు డేంజర్ అని చెప్పేసి. లోపల మనం ఓం నమ శివ అని శివుని దగ్గర ఎట్లా అంటామో ఓం బుద్ధయ నమః అని చెప్పి అనాలని చెప్పి ఇక్కడ అందరూ చెప్తున్నారు. అంటే మనకు మంచిదని చెప్పి, ఆ బుద్ధిని కరుణ కటాక్షాలు ఉంటాయని చెప్పి ఓ విశ్వాసం. మనం కూడా కేవలం కింద ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు పైకి ఎక్కబోతున్నాం. పైకి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ అట్లా స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆ టైంలోనే 3 ఫ్లోర్స్ కట్టారు. మనం ఎక్కే ప్రయత్నం చేద్దాం. కొన్ని ఫ్లోర్స్కి అలౌమెంట్ లేదు, కానీ కొన్ని ఫ్లోర్స్కి అలౌమెంట్ ఉంది. మొత్తం స్టోన్ లైట్, ఇదంతా ఒకటే బండ. స్టోన్ని మాత్రమే చెక్కారు, కొండని బండని మాత్రమే చెక్కారు. మొత్తం స్టోనే చూసినట్లయితే. ఇంత అద్భుతంగా ఉంది. ఇలా కొంచెం తడిగి వచ్చినట్టుగా సాఫ్ట్ బండ, స్మూత్గా ఉంది, చాలా స్మూత్గా ఉంది. ముడితే జారిపోతుంది, అంత స్మూత్గా ఉంది. విషయం వచ్చేసి ఈ యొక్క కేవ్కి ఒక సపరేట్ ప్రత్యేకత ఉంది. ఏంటంటే వేసవి కాలంలో చల్లగా ఉంటుంది, చాలా కూల్గా ఉంది. శీతాకాలంలో చాలా హాట్గా ఉంటుంది ఈ లొకేషన్ అనేది. ఆ విధంగా డిజైన్ చేశారు, చాలా బాగుంది. గృహలు ఇవి అంతరంగంగా వాళ్ళు ఏకాగ్రతగా వాళ్ళు ధ్యానం చేసుకునే ప్లేసెస్ ఇవి. అవి క్లోజ్ చేశారు, ఇప్పుడైతే సీల్ చేశారు. లోపలికి స్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అయింది, అయినా కానీ కూడా 1500 years బ్యాక్ ఎటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేకుండా, ఎటువంటి మిషన్ లేకుండా, కొంచెం క్లోజ్ అప్, ఎటువంటి మిషన్ లేకుండా కానీ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది చెక్కబడ్డది. ఎంత నీట్గా చెక్కారంటే అంత నీట్గా చెక్కారు. 1500 years బ్యాక్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు, ఖాళీ సుత్తే సానతోనే ఇంత నీట్ స్ట్రక్చర్గా చేశారు. మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడున్న మిషన్స్ కూడా ఇంత నీట్గా స్ట్రక్చర్ రాలేదు. ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇది ఒక స్టోన్ని సుత్తే సాన బట్టి ఈ విధంగా చేశారు. కిందికి వెళ్ళి చెప్పుకుందాం. ఇది ఉంది కదా, ఇది నార్త్ ఇండియన్ స్ట్రక్చర్. ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క డిజైన్ అనేది నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. నార్త్ ఇండియా సైడ్ టెంపుల్స్ అనే డిజైన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది 1500 years బ్యాక్ ఈ విధంగా చేశారు. అదేవిధంగా చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 10 feet ఉంటుంది ఈ యొక్క విగ్రహం. 10 feet ఉంటుంది, నాకన్నా చాలా హైట్గా ఉంది. 1500 yearsలో సుత్తే సానతోని ఎంత నీట్ స్ట్రక్చర్, అంటే ఎంత స్మూత్నెస్ కూడా ఎక్కడ కూడా ఇంత లేకుండా ఇంత నీట్గా ఒక మనిషి ఆకారం, మనిషి నిలబడ్డట్టు ఉన్నది, అంత నీట్గా స్ట్రక్చర్ చేశారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ మన ఇండియన్ మన ఇంజనీర్స్. ఇది ఇందాక మనం కిందికి వెళ్ళి చూసి చెప్పాము కదా,
రావి ఆకు మాదిరిగా ఈ యొక్క డిజైన్ రావి అంటే బుద్ధునికి రాయి చెట్టు కింద జ్ఞానోదయం అయినట్టు ఆ సింబాలిక్గా ఇది ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ చేయబడ్డది. ఇందాక బయట చెప్పుకున్నాగా వాళ్ళకు అప్సరసలు వెల్కమ్ చెప్తున్నట్టు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సౌత్ ఇండియా టెంపుల్స్ ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అది సింబాలిక్గా ఈ విధంగా చేశారు. होता है 1 2 3 4 ये पूरा लाइनिंग में है, लेकिन मुगल के समय में बुद्ध का कुछ हाथ पैर वगैरह तोड़ दिया गया है उधर। वो जो आंटी जा रहे हैं ना, उसके अंदर में जमीन के ऊपर डाइनिंग टेबल बनाया गया है। डाइनिंग टेबल यानी कि जो मॉन्क पीपल वगैरह आते थे वो वहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। 200 लोग बैठ सकते हैं। ये उसमें, हाँ उसमें, ये इधर सामने वो दिख रहा है, हाँ उधर ये जुड़ो। हरिदी जम्बला जैसे हिंदू रिलीजन में लक्ष्मी दुर्गा होती है ना, उनके जैसी ये देवी हुआ करती थी बुद्ध रिलीजन में। इनका नाम है हरिदी और जम्बला। చూస్తున్నారు కదా అండి, మన తెలుగులో లక్ష్మీదేవి పార్వతీదేవి ఎలా విధంగా మనం పూజిస్తామో జైన మతం బుద్ధ మతంలో హరిది అండ్ జంబాల అనే దేవి వీళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటారు బౌద్ధులు ఎక్కువ శాతంగా. అటు చూసినట్టు 1 2 3 అట్లా స్టార్ట్ అవుతుందని అంటే అదంతా డైనింగ్ హాల్. అదంతా వచ్చిన పండితులకు కానీ నేర్చుకునే వాళ్ళకు డైనింగ్ హాల్గా 15 years ఉండే. అది మొఘల్ టైంలో ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. మొఘల్స్ ఆ యుద్ధం సమయంలో వాళ్ళు దండయాత్ర చేసిన టైంలో మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విధంగా స్ట్రక్చర్స్ కేవ్ 1 2 3 అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇట్లకి వస్తున్నాం. కేవ్ 8 మనం చెప్పుకున్నాం. అది ఒక హాస్టల్ మనం చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కేవ్ 8లో ఒకసారి రండి. ఇటు చూడండి, ఇటు రాకేష్. ఇది ఒక తబలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చెవు పెడితే వినపడుతుంది. ఇక్కడ మనం చెవు పెడితే ఇక్కడ మనం ఇట్లా బీట్ చేస్తూ ఉంటే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. చెవు వీణ గిటార్ వీణ వాయించినట్టుగా సౌండ్ వస్తున్నది. ఇదేమో డోల్ తబలా సౌండ్ వస్తుంది. రియల్గా అమేజింగ్. అది వీణ సౌండ్, ఇది తబలా సౌండ్. ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం, ఇంకా కేవ్స్ చూద్దాం. మాంక్స్ మెడిటేషన్ చేసుకుంటానికి వాడే గృహల్స్ మనం అన్నాక అక్కడ చెప్పుకున్నాం. జాలీలు పెట్టున్నాయి, కొన్ని ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి. దాంట్లో రీసౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఒక అద్భుతంగా చెవులకు వినుపుగా సొంపుగా వస్తుంది. ఒకసారి ట్రాయిగా మన బ్రదర్ చెప్తాడు, బుద్ధం శరణం దచ్చామి అనే సౌండ్ చెప్తాడు. ఒకసారి వినండి ఏ విధంగా ఉంటుందో. చాలు కదా ఒక మైక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతం. ఒక మైక్ కన్నా ఎక్కువ డీటీఎస్ సౌండ్ సిస్టమ్ కన్నా ఎక్కువ వస్తున్నది. హై స్టాప్ మయూరి విగ్రహం. ఈ యొక్క విగ్రహం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈమె బుద్ధ భగవాన్ని చరిత్ర రాయడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే వాల్మీకి మహాభారతాన్ని రాశాడని మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఆ విధంగానే మయూరి ఈ తను బుద్ధ భవన చరిత్ర లిఖించబడిందని చెప్పి ఆమె విగ్రహం చెక్కబడ్డారు. ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఒక మిషన్ సహకారం లేకుండా ఆ టైంలో ఇంత విగ్రహం లోపల డిజైన్స్ ఎంత అద్భుతం అంటే అంత అద్భుతంగా ఉంది. ఈజ్ ఎ గ్రేట్. ఇవాళ చాలా మంచి ప్లేస్కి వచ్చాను. చాలా అంటే చాలా మంచి ప్లేస్కి వచ్చాను. ఇది డైనింగ్ హాల్ కేవ్. మనం వెళ్తున్నాం. కేవ్ నెంబర్ 5. సారీ, ఇవి డైనింగ్ హాల్స్. కేవ్ నెంబర్ 5 6 7 ఈ విధంగా డైనింగ్ హాల్స్ అందరూ సామూహికంగా తిని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. చూద్దాం రండి.
A big impress Buddhist monks. చూడొచ్చు మనం ఇది ఇది ఒక డైనింగ్ హాల్. ఇది సామూహికంగా అందరూ కూర్చొని అటు ఇటు కూర్చొని మన టేబుల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో, టేబుల్ సిస్టమ్ ఈ టైంలో టేబుల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగానే ఆ టైంలో ఇది డిజైన్ చేశారు. చూడొచ్చు మీరు డైనింగ్ హాల్ని. ఇలా అటు ఇటు ఇలా కూర్చొని కానీ మనకు వంద వస్తలేదు, బాగా వెయిట్ అయిపోయి. ఇదంతా ఒకటే బండ. ఈ బండని ఎంత అద్భుతంగా చెక్కారు. ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, దానిలో డైనింగ్ హాల్, కాన్ఫరెన్స్ హాల్, స్టడీ హాల్, ధ్యాన కేంద్రం, అన్ని విధాలుగా ఒక 5 స్టార్ హోటల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అంతకు మించే 15 years 100 years బ్యాక్ నిర్మాణించారు. ఇది హిస్టరీ మీరు చూసి చాలా సంతోషిస్తారు. కానీ ఈ స్టోన్ మన దగ్గర ఉన్న స్టోన్ లాగా అనిపిస్తలేదు నాకు, అందుకే అంత ఈజీగా చెక్కారని అనుకుంటున్నాను. స్టోన్ అంతా గట్టిదనంలో గట్టిది, మెత్తదనంలో మెత్తదనం లాగా ఉంది స్టోన్. చూడొచ్చు స్టోన్ మన దగ్గర ఉన్న బండలాగా కాదు, స్టోన్ విచిత్రమైన ఎలిమెంట్తో మిక్స్ అయి ఉన్నట్టున్నది. డిఫరెంట్ ఉంది ఈ స్టోన్ కదా. కొండ ప్రాంతం నుంచి వాటర్ అంతా ఒక దగ్గర స్టాగ్నెట్ అయ్యేటట్టు, ఒక ప్లేస్ నుంచి కింద ఆ రాక్ మీద పడ్డట్టు, ఆ కింద రాక్ మీదకి వెళ్ళి ఆ కింది దాకా ఒక వాటర్ ఫాల్ లాగా ప్రవహించే విధంగా డిజైన్ చేశారు. వాటర్ని ఎంత చక్కగా ఒక డిజైన్గా ఒక అంటే ఆ చిందరమందరం కాకుండా వాటర్ అంతా గుట్టపైన ఉన్న వాటర్ అంతా ఆ ఏకభీమం చేసి అక్కడికి తీసుకొచ్చి అక్కడికి పైకి కింద దారలాగా పారే విధంగా చేశారు. ఎంత టెక్నాలజీగా, ఎంత ఐడియాలజికల్గా ఆలోచించారనేది చూడొచ్చు మీరు. హాస్టల్ 11th కేవ్ మాంగ్ పీపుల్ హాస్టల్. ఇది అక్కడ పాఠశాల, ఇది హాస్టల్. వాళ్ళు పడుకోవడానికి వసతులు చేశారు. ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ అంటే ఆ టైంలోనే ఈ ఫ్లోర్ సిస్టమ్ అంతరాలు ఒకదాని మీద ఒకటి నిర్మాణించి ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. చూడదగ్గడానికి చాలా బాగుంది. కానీ వెరీ హాట్, అందుకే ఇది లోపలికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం. అంటే చాలా ఎండగా ఉంది. పొద్దున్నే వచ్చాము, ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేము. చాలా ఎండగా ఉంది, చూపెట్టలేకపోతున్నా, సారీ. 12 ఇందులో మన మాంగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చదువుకుంటే ప్రదేశం ఇది. ఇది కూడా దాదాపు ఇంచుమించుగా 3 ఫ్లోర్లో ఉన్నది. అది హాస్టల్, ఇందాకది లెవెల్. ఇదేమో ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి ఒక స్కూల్ లాంటిది. వాళ్ళకు చాలా పీస్ఫుల్ ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్తే మాత్రం చాలా కూల్ అండ్ పీస్ఫుల్ ఉంటుంది. 14 ఈ కేవ్ ఇది 12-13 సంవత్సరాల కింద నిర్మాణించారని చెప్పి చెప్తున్నారు. దిస్ కేవ్ నేమ్ రావణ్ ఖాయి. बोलो और क्या? ये पूरा लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जो है पूरा डैमेज कर दिया मुगल पीरियड के समय में, पूरा डैमेज हो गया है. तो इसके अंदर अपने को दुर्गा देखने मिलती है. महिषासुर मर्दनी, दुर्गा. 14వ గృహ. ఇది 14వ గృహ మీరు చూస్తున్నది. ఇందులో 1200-1300 శతాబ్దంలో నిర్మాణించారు. ఇది మొఘల్స్ టైంలో మొత్తం ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. కొద్ది వరకు మాత్రం ఉంది, మీకు నేను చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక విగ్రహం, కాళికాంబ దేవి అవతార విగ్రహం. ఎంత చక్కగా స్ట్రక్చర్ చేశారంటే అంత చక్కగా ఇంజనీర్స్ మన డిజైన్ చేశారు. కానీ మొఘల్స్ టైంలో దాన్ని మొత్తం డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వచ్చేసి లక్ష్మీ అవతారం. ఈ విగ్రహం కూడా చాలా బాగుండే, మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది 50%గా. వరాహమూర్తి విగ్రహాన్ని చెక్కడం జరిగింది. అది కూడా విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది ఆ సంవత్సరంలో. ఈ యొక్క విగ్రహం కూడా మన విష్ణుమూర్తి అవతారం. ఈ విగ్రహం డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క విగ్రహం మనకు కూడా అర్థమవుతలేదు ఈ విగ్రహం, కానీ చాలా డ్యామేజ్ కొద్ది వరకే అయింది. చాలా చక్కగా ఉంది విగ్రహం, పరిశీలించి చూస్తే అర్థమవుతుంది. జరిగింది మొఘల్స్ కాలు విరగొట్టడం జరిగింది ఒక విగ్రహం.
1200-1300 సంవత్సరంలో శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి మంచి డిజైన్గా చెక్కడం జరిగింది. ఈ శివలింగాన్ని పడగొట్టడం ద్వారా మొఘల్స్ దండయాత్రలో పడగొట్టడం ద్వారా ఆ ఒక మిగిలిన విగ్రహ ముక్కని మ్యూజియంలో పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఖాళీ ఎంటీగా ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాత్రం. ఇక విగ్రహం అక్కడ కాలు విరిగింది, ఇక్కడ ఆ సపోర్ట్గా చేయి కింద సపోర్ట్ విరిగిపోయింది. నారాయణమూర్తి విగ్రహం, ఈ యొక్క విగ్రహం అర్థమవుతుంది నాకు కూడా, సారీ. ఈ యొక్క విగ్రహం నటరాజ స్వామి నాట్యం చేస్తున్నట్టు భంగిమలో ఉన్న విగ్రహం ఇది. ఈ యొక్క విగ్రహం చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది, కాళ్ళు చేతులు మొత్తం ఆ టైంలో మొఘల్స్ దాడి చేయడం వల్ల. ఈ విగ్రహం శివుడు పార్వతి, కొంచెం క్లోజ్గా తీసుకో, మొత్తం పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. శివుడు పార్వతి కళ్యాణోత్సవం టైంలో రింగ్ ఆడుకునే ఆట, బిందెలో రింగ్ వేసి తీయడం ఉంటుంది కదా మన హిందూ సాంప్రదాయంలో, ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఆ కింద నందీశ్వరుడి కింద చాలా చక్కగా, కానీ చాలా వరకు డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి దుర్గామాత విగ్రహం, కానీ డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క 14 కేవ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏషియంట్, అంటే బాగా ప్రాచీన కాలం ఈ యొక్క కేవ్ నిర్మాణించారు. కానీ మొఘల్స్ టైంలో ధ్వంసమైన అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయినప్పటికీ కూడా మన సంస్కృతి చెక్కు చెదరకుండా కొద్దిగా వాటికన్నా కాపాడుకోవడం జరిగింది. ఇక ముందైనా దీన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. రావణని అతని భక్తుడు కైలాష్ పర్వతం మీదకి వెళ్ళి అక్కడ తొక్కడితే కిందికి పోయిండు. అతను మెడ కూడా రివర్స్గా తిరిగినట్టు ఉంది, ఆ డిజైన్లో చూడొచ్చు. वो यदि रुद्र अवतार, ये शिव जी का रुद्र अवतार है। एक राक्षस को मारते हैं तलवार से, उस राक्षस को मारने के बाद उसका ब्लड एक भी अगर डाउन गिर गया तो उसके जैसे 1000 राक्षस बर्थ लेते हैं। एक हाथ से मारा है, दूसरे हाथ में कटोरा लगाया, देखिए नीचे, क्योंकि ब्लड उसके अंदर जमा हो जाए। बोलते हैं वो कोई भी चीज को हाथ लगाता था तो वो सोना बन जाता था, लेकिन गरीबों में नहीं बांटता था, दान धर्म वगैरह नहीं करता था। उसके पास कोई भी खाने का चीज आता था तो उसको टच करने के बाद वो भी सोना बन जाता था। तो ऑल लाइफ उसने किसी को खाने नहीं दिया, ना खुद ने खाया, तो मरने के बाद पूरा उसका स्केलेटन बॉडी हो गया। इधर ही राइट, मरने के बाद उसका हालत ऐसा हो गया है। तो राज का, हाँ, राजा का काल भैरव कोई भी चीज को टच करेगा सोना बन जाता था, सोना गोल्ड। लेकिन वो गरीबों में नहीं बांटता था, दान धर्म वगैरह नहीं करता था। उसके बाद जो भी खाने का चीज आता था उसको टच करने के बाद वो भी सोना बन जाता था। काल भैरव का ऐसा, हाँ, काल भैरव का स्केलेटन टच करे तो ऐसा होते, हाँ, टच करा तो सोना बन जाता पूरा। ये जो देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद कैलाश टेम्पल में पेंटिंग किया था, कलर पेंटिंग। लेकिन उस समय उनके पास कुछ चीज वगैरह नहीं था, तो ऐसा हॉल बनाया है जिसके अंदर में वो पेंट वगैरह किया करते थे, स्टोरेज करते थे। हाँ, कलर किया करते, కలర్ స్టోరేజ్ करके उधर पेंटिंग कर అర్థమైందంటే అక్కడ కైలాస పర్వతంలో ఒక రాణి ఆ పెయింటింగ్ వేసే అలవాటు ఉంటుంది. ఆ పెయింటింగ్ వేసే టైంలో అంటే అప్పుడు ఈ కుండి చేతిలో ఈ చిప్పులు అవన్నీ లేకుంటాయి కదా, ఇక్కడ కలర్ మిక్స్ చేసుకునే వాళ్ళు అన్ని హోల్స్ వేసారనేది ప్రశ్న. कैलाश टेम्पल ఇది మనం